Hello everyone, welcome to Karthikeya IAS Academy. Let's see the current affairs. The first topic is Arunodaya scheme. Okay, this is a scheme related to the Assam state. Here the Assam government is launching this scheme for the welfare of the women. Okay, why I have said it is for the welfare of the women? Because the amount which is being given under this scheme is directly sent into the account of the woman. It means that the female member of the family will be getting this benefit. Assam government to launch Arunodaya scheme on December 1st. It is yet to be launched and it will be covering 22 lakh beneficiaries. It's not like only these people will be benefited. Later they will be adding the beneficiaries, but first they are targeting the people who are the weaker sections. అంటే ఎవరికైతే నిజంగా నీడ్ ఉందో అలాంటి వాళ్ళని ఫస్ట్ వాళ్ళు సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు, వాళ్ళకి స్కీమ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. So as we are talking about Assam, let's see the chief minister. The name of the chief minister is Sarbananda Sonowal. What are the benefits under this scheme? Under the Arunodaya scheme, an amount of 830 per month. Okay, every month they will be getting 830 rupees and it will be given to the qualified 22 lakh families to purchase fundamental items. దేనికోసం బేసిక్ నీడ్స్ ఏవైతే ఉంటాయో ఆ ఐటమ్స్ ని కొనుక్కోవడం కోసం ఈ అమౌంట్ ని వాళ్ళకి మంత్లీ ఇస్తున్నారు. ఓకే, ఏంటిది, ఏం ఐటమ్స్ అవి బేసిక్ గా వచ్చేవి? మెడిసిన్స్, పల్సెస్, షుగర్ ఎక్సెట్రా, ఏవైతే కంపల్సరీగా ఇంట్లో ఉండాలో అలాంటి ఐటమ్స్ కొనుక్కోవడం కోసం అని చెప్పి ఈ అమౌంట్ని హెల్ప్ చేస్తున్నారు. అండ్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ విల్ స్పెండ్ 2400 crore యాన్యువల్లీ ఫర్ దిస్ స్కీమ్. అయితే ఇప్పుడు ఇస్తున్న ఈ 830ని వాళ్ళు ఏ విధంగా సాగ్రిగేట్ చేశారన్నది చూద్దాం. ₹400 విల్ బి గివెన్ టు పర్చేసింగ్ మెడిసిన్స్, 200 విల్ బి ప్రొవైడెడ్ టు బై 4 kilograms ఆఫ్ పల్సెస్, 80 rupees is to buy sugar and ₹150 to buy fruit origin. Okay, next. This 830 rupees which is being given under this scheme, it will be directly transferred to the bank accounts. అంటే వాళ్ళ హ్యాండ్కి ఇచ్చేయడం అది కాదు పద్ధతి, డైరెక్ట్గా వాళ్ళ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకే వెళ్ళిపోతుంది. దాన్ని ఏమంటాం, వాళ్ళ డైరెక్ట్గా మన బ్యాంక్ ఏదైతే లింక్ చేసామో దానికే మన అమౌంట్ వెళ్తే దాన్ని ఏమంటారు, డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్. ఓకే, దిస్ బెనిఫిట్ విల్ గో టు అన్ అకౌంట్ ఆఫ్ ఏ ఫీమేల్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఫ్యామిలీ. ఎవరికి వెళ్తుంది ఇది? ఫీమేల్ మెంబర్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఫ్యామిలీలో వాళ్ళకి వెళ్తుంది. వై డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ అనేది అసలు ఎందుకు తీసుకొచ్చారు? బికాస్ ఎవరైతే మిడిల్ మెన్ ఉన్నారో వాళ్ళు మనీ లాండరింగ్ అది జరగకుండా, ఏంటంటే మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కువగా తినేయకుండా, లేకపోతే ప్రాపర్గా ఎవరికైతే రీచ్ అవ్వాలో వాళ్ళకి రీచ్ అవ్వకపోతే ఇవన్నీ కూడా అవాయిడ్ చేయడం కోసం అని చెప్పి డైరెక్ట్గా బెనిఫిషియరీ అకౌంట్లోకి వేసే విధంగా ఈ డైరెక్ట్ బెనిఫిట్ ట్రాన్స్ఫర్ అనేది తీసుకొచ్చారు. నెక్స్ట్, objective of Assam Arunodaya scheme. With what objective it was started? The main objective for the scheme is implementation of various services in the Assam state. There will be different types of benefits which will be provided to the beneficiaries of the Assam Arunodaya scheme. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి వాళ్ళు ఏమి ఇస్తున్నారు, 830 rupees అమౌంట్ ఇస్తున్నారు and later they will be adding other benefits to the scheme. The main objective of the concerned authorities is to help the residents of Assam to lead a happy life without any financial trouble. మనీ లేకపోవడం వల్ల ఫుడ్కి దానికి వాళ్ళకి ప్రాబ్లం రాకూడదని చెప్పి ఇది ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ఓకే, బెనిఫిట్స్ ఏదైతే బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయో అవేంటి, ఆల్రెడీ ఒక కీ పాయింట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆల్రెడీ పైన ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో, బట్ మళ్ళీ అంతా ఒక దగ్గర పెట్టాను, అవి ఒకసారి చూద్దాం. A measure of 2800 crore rupees is reserved for the scheme under which every year 10,000 rupees to be given to 27 lakh helpless families through DBT. The support is given by the government of 830 per month will mean an additional, sorry, this amount in తప్పు వేసాను, ఇది 10,000 కాదు. ఓకే, యా 10,000. ఓకే, ఏంటంటే ఇది 12 monthsకి కలిపి అనమాట. పర్ ఇయర్ 10,000 వెళ్తుంది అండ్ పర్ మంత్ విల్ మీన్ అన్ అడిషనల్ పర్ యానమ్ ఇన్కమ్ ఆఫ్ 10,000 టు ద పువర్ హౌస్ హోల్డ్స్. ఒక్కొక్కరికి పర్ ఇయర్ ఎంత ఇస్తున్నట్టు, 10,000 ఇస్తున్నట్టు, పర్ మంత్ వాళ్ళు 830 rupees ఇస్తున్నారు. ఓకే, 25 lakh rupees will give per school for 200 grade schools on the pilot reason for foundation improvement. ఈ స్కీమ్లో వచ్చేవి ఆల్రెడీ మనం ఏదైతే ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసామో 850, దట్ ఈస్ జస్ట్ వన్ కాంపోనెంట్ అండర్ దిస్ స్కీమ్. ఇవి కాకుండా అడిషనల్గా ఇంకేమేం బెనిఫిట్స్ డిస్కస్ చేద్దాం. The Assam government is to give free sterile napkins to young ladies in 6 to 12th norms గవర్నమెంట్ అండ్ గవర్నమెంట్ హెల్ప్ స్కూల్స్. ఓకే, ఏవైతే శానిటరీ నాప్కిన్స్ ఉంటాయో వాటిని గర్ల్ చైల్డ్స్కి ఇస్తున్నారు. ద అస్సాం గవర్నమెంట్ హ్యాస్ అడిషనల్లీ బిగన్ సర్వ బృహత్ DBT scheme from
17th August. ఇది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేసేది ఏంటిది. అండ్ ద బెనిఫిషియరీ చాయిస్ విల్ బిగిన్ ఫ్రమ్ రీజియన్ లెవెల్ అడ్వైజరీ గ్రూప్ విల్ బిగిన్. Just ladies will be the recipient of the plan to guarantee its appropriate use by the family. అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా ఏ పర్పస్ కోసం ఆ మనీ ఇచ్చారో ఆ పర్పస్ కోసమే వాళ్ళు యూజ్ చేయాలి అని చెప్పి మెయిన్గా ఎవరికి వెళ్ళాలి, ఉమెన్కి ఇస్తున్నారు. అండ్ ద అదర్ రీజన్ ఇస్ ఫర్ ఉమెన్ ఎంపవర్మెంట్. ఓకే, ఇప్పుడు మేల్కి ఇచ్చిన వాళ్ళు ఇంకేదైనా పర్పస్ కోసం, వాళ్ళ హ్యాబిట్స్ కోసం, ఇంకేదైనా రీజన్ కోసం ఇన్ కేస్ దే మిస్యూజ్ ద మనీ, దాని తర్వాత మళ్ళీ ఫ్యామిలీ మళ్ళీ సేమ్ ఆ ఫినాన్షియల్ ట్రబుల్స్నే ఫేస్ చేయాలి. సో అలా కాకుండా ఎవరైతే ఫినాన్షియల్ ప్రాబ్లంలో ఉన్నారో వాళ్ళకి ఈ మనీ చేరితే ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ ద ఫ్యామిలీ అని చెప్పి అప్రోప్రియేట్ యూజ్ అన్న జరుగుతుందని ఉమెన్కి ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఇక్కడ. హూ విల్ బి ద ఎలిజిబుల్ బెనిఫిషియరీస్ అంటే ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఎవరికి ఇస్తున్నారు. ఇప్పుడు యాజ్ ఐ హావ్ టోల్డ్ యూ పర్టికులర్ ఫ్యామిలీస్ సెలెక్టెడ్ ఫర్ ది స్కీమ్ అని ఎవరిని బేస్ చేసుకుని ఏ ఉమెన్ని వీటికి సెలెక్ట్ చేస్తున్నారు ఈ స్కీమ్లో. బెనిఫిషరీస్ మెయిన్గా ఎలిజిబుల్ ఎవరు, ఫ్యామిలీస్ విత్ విడోస్, అన్మ్యారీడ్ ఉమెన్, ఫ్యామిలీస్ విత్ ఏ దివ్యాంగ్ మెంబర్, families with a divorced woman, poor families not having ration card for free rice will get the preference, poor families with the National Security Food Scheme NFSS cards, families who own 2 or 3 wheelers, tractors under self-help groups can avail the benefits. ఎవరికి ఉండదు అంటే ఎవరికి ఎవరు వీళ్ళందరూ ఎలిజిబుల్. ఎవరు ఎవరికైతే 4 వీలర్స్ ఉంటుందో, ఎవరికైతే వాళ్ళ పేరున కొంత ల్యాండ్ అనేది ఉంటుందో, లేకపోతే ఎవరికైతే హౌస్ ఉంటుందో, ఎవరి ఇంట్లో రిఫ్రిజిరేటర్స్, ఏసీ ఇవన్నీ ఉంటాయో, all those peoples are not eligible because అవన్నీ ఉన్నాయంటే they don't have so much ఫినాన్షియల్ ట్రబుల్ కంపేర్ టు దీస్ పీపుల్. ఇవి ఇప్పుడు ఏవైతే ఎలిజిబుల్ క్రైటీరియా చెప్పానో వీళ్ళందరికీ డెఫినెట్గా ఏదో ఒక ఫైనాన్షియల్ క్రైసిస్ అనేది ఉండవచ్చు. సో వీళ్ళకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది. నౌ ఒక్కసారి అస్సాం స్టేట్ తాలూకా మ్యాప్ చూద్దాం. ఓకే, హియర్ ఇన్ దిస్ మ్యాప్ యూ కెన్ సీ ద కంట్రీస్ విచ్ ఆర్ షేరింగ్ బౌండరీ విత్ అస్సాం. ఓకే, ఏ స్టేట్స్ ఉన్నాయి వీటికి బౌండరీ షేర్ చేసుకుంటూ? అరుణాచల్ ప్రదేశ్, నాగాల్యాండ్, మణిపూర్, మిజోరాం, త్రిపుర, మేఘాలయ. ఓకే, కంట్రీస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? భూటాన్, మ్యాన్మార్ అండ్ బంగ్లాదేశ్. ఓకే, ఇండియాస్ ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ 2020 amid coronavirus pandemic. ఇది ఏంటి అంటే బికాస్ ఆఫ్ ద కరోనా వైరస్ ద మూవ్మెంట్ వాజ్ స్టాప్డ్ ఫర్ ఫ్యూ డేస్ and even after that the movement is not like the earlier. సో దానివల్ల ఏమైంది, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ అవన్నీ కూడా ముందు ఉన్నంత ఎక్కువగా లేకపోవడం వల్ల ఫ్యాక్టరీస్ కానివ్వండి అన్నీ కూడా మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్స్ అన్నీ కూడా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ షట్ డౌన్ డ్యూరింగ్ ద లాక్డౌన్ పీరియడ్. బికాస్ ఆఫ్ దాట్ ఏమైంది, ఎయిర్ క్వాలిటీ అనేది ఇంప్రూవ్ అయింది. అంటే ఏంటి, వాట్ డస్ ఇట్ మీన్, పొల్యూషన్ అనేది తగ్గింది. ఎప్పుడు 2020లో. అఫ్ కోర్స్ ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత అగైన్ ఎవ్రీథింగ్ బికమ్స్ నార్మల్ అంటే డెఫినెట్లీ పొల్యూషన్ కూడా మళ్ళీ నార్మల్గానే వచ్చేస్తుంది. సో దీన్ని ఒక ఏమంటారు వార్నింగ్ టైప్లో తీసుకోవాలన్నమాట. సి ఇఫ్ వీఆర్ నాట్ పొల్యూటింగ్ దెన్ ఇంత మంచిగా ఎయిర్ క్వాలిటీ మారింది, సో వీ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ దిస్ పొల్యూషన్ అనేది క్రియేట్ చేయకూడదు అని చెప్పే విధంగా కూడా ఒక వార్నింగ్ టైప్లో కూడా ఇది ఉంది. అయితే ద ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇంప్రూవ్డ్ ఇన్ మేజర్ సిటీస్ ఇన్ ఇండియా బట్ 22 cities featured among the top most polluted cities in the world. ఎయిర్ క్వాలిటీ అయితే పెద్ద పెద్ద సిటీస్లో పెరిగింది. స్టిల్ 22 cities are among the top 30 most polluted cities in the world. Showed new data from IQ Air's Global Air Quality Data Platform in the World Air Quality Report 2020. సో ఎవరు ఇచ్చారు ఈ రిపోర్ట్ మనకి? ఈ రిపోర్ట్ నేమ్ ఏంటి? వరల్డ్ ఎయిర్ క్వాలిటీ రిపోర్ట్ గివెన్ బై దిస్ ఆర్గనైజేషన్. The report is based on PM 2.5. PM అంటే ఏంటి? Particulate matter. And they have collected the data from 106 countries and uses ground-based monitoring stations operated by governmental agencies, local residents, non-profit organizations and companies. Okay. So, report దేని మీద బేస్ అయ్యింది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఒకటి particulate matter 2.5 and they have collected the data from 106 countries. Now, what are the key findings of the report? In 2020, all Indian cities which were monitored observed air quality improvements of 63% compared to 2019. 2019లో ఎంతైతే ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్లో ఎంత చూపించారో అదే ఈ ఇయర్ 2020లో లాస్ట్ ఇయర్ దాంట్లో చూస్తే ఏమైంది, 63% అనేది ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంది. ద మోస్ట్ పొల్యూటెడ్ క్యాపిటల్ సిటీస్ ఇన్ 2020 were న్యూఢిల్లీ, ఢాకా, జకర్తా, కాఠ్మండు, ఇస్లామాబాద్, హనాయ్ అండ్ బీజింగ్. ఓకే, బీజింగ్ అన్నది ఎప్పుడు కూడా మనకి తెలుసు, ఎప్పుడైనా సరే వింటర్ వస్తుంది అనేటప్పటికి ఫుల్గా అదంతా కూడా స్మాగ్తోని కవర్ అయి ఉంటుంది. అంటే ఏంటి, ఫుల్ డార్క్ కలర్లోనే అయిపోయి ఉంటుంది బికాస్ ఆఫ్ మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ యూనిట్స్ ఓవర్ దే. అదేవిధంగా మన ఢిల్లీలో కూడా అంతే వింటర్ వస్తుంది అనేటప్పటికి ఈవెన్ ద వెహికల్స్ కెనాట్ మూవ్, అంతలాగా మొత్తం బ్లాక్గా మొత్తం స్మాగ్ అంతా కవర్ అయిపోయి ఉంటుంది. ఓకే,
Air quality in 84% of all the monitored countries improved largely due to the measures taken to curb the spread of coronavirus pandemic. ఎటువంటి స్టెప్స్ తీసుకున్నారు? ఎవరు బయటికి వెళ్ళకూడదు, ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఆపేశారు, అవన్నీ కూడా ఆపేయడం వల్ల, ఫ్యాక్టరీస్ అన్ని కూడా ఆపేరు. దానివల్ల బికాస్ ఆఫ్ సచ్ మెజర్స్ ద ఎయిర్ క్వాలిటీ, యాక్చువల్గా వాళ్ళు చేసింది ఏంటి, టు కంటైన్ ద స్ప్రెడ్ ఆఫ్ ద కరోనా వైరస్. బట్ దీనికి వచ్చిన ఒక పాజిటివ్ రిజల్ట్ ఏంటి అంటే ఎయిర్ క్వాలిటీ అన్నది ఇంప్రూవ్ అయింది. మేజర్ సిటీస్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఇన్ 2020 saw improvements compared to 2019. వరల్డ్లో ఉన్న అన్ని మేజర్ సిటీస్లో కూడా మనకి డిఫరెన్స్ అనేది తెలిసింది. ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ లైఫ్ షార్టనింగ్ పార్టికల్స్ డిక్రీస్డ్ బై 15% ఇన్ న్యూఢిల్లీ. ఏవైతే లైఫ్ షార్టనింగ్ అంటే మన ఆయుష్ తగ్గించే పార్టికల్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవన్నీ కూడా 15% తగ్గింది ఎక్కడ, న్యూఢిల్లీలో. వైల్ బీజింగ్ విట్నెస్డ్ 11% లెస్ పొల్యూషన్. ఈవెన్ బీజింగ్లో కూడా పొల్యూషన్ తగ్గింది. అదర్ మేజర్ సిటీస్ లైక్ చికాగో, లండన్, ప్యారిస్ అండ్ సియోల్ also saw 13%, 16%, 17% and 16% less pollution respectively. అంటే ఏంటి, 2019తో కంపేర్ చేసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ద మేజర్ సిటీస్ దే హ్యావ్ విట్నెస్డ్ లెస్ పొల్యూషన్ కంపేర్ టు ద ప్రీవియస్ ఇయర్. South Asia remained the most polluted region of the world, with Bangladesh, India and Pakistan sharing 42% of the most polluted cities worldwide. Okay, all these are neighboring nations. సౌత్ ఏషియాలోనే ఎక్కువ పొల్యూషన్ అన్నది వచ్చింది, అండ్ ఇందులోని మన ఈ బంగ్లాదేశ్, ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్ ఈ 3 కంట్రీసే ఎక్కువ పొల్యూషన్ని క్రియేట్ చేశాయి, షేరింగ్ 42% ఆఫ్ ద 50 మోస్ట్ పాపులేటెడ్ సిటీస్ వరల్డ్ వైడ్. Bangladesh, Pakistan, India, Mongolia and Afghanistan had average annual particulate matter 2.5 concentrations between 77 and 47 micrograms per cubic meter of air. అంటే చూడండి, ఒక ఎయిర్లో క్యూబిక్ మీటర్ ఎంత, ఇప్పుడు ఇంత క్యూబిక్ మీటర్ అంటే ఇంత ఉంది అనుకుందాం మనం ఎయిర్. ఓకే, అందులోనే మనకి ఎంత ఉన్నాయి, 77 and 47 మైక్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయంట. అంటే ఎంత ఎక్కువ ఉందో చూడండి. జస్ట్ క్యూబిక్ మీటర్స్ అంటే ఎంత తక్కువ, అసలు అంత కొంచెం ఏరియాలోనే ఇంత పర్టికులర్ మ్యాటర్ ఉంది అంటే మొత్తం ఎయిర్లో ఎంత ఉందన్నది చూడండి. In 2020, 86% of the cities in China experienced cleaner air, and Hotan in the western China was ranked as the world's most polluted city. So, which is the most polluted city in the world? Hotan. It is in northwestern China. Half of all European cities in 2020 exceeded the World Health Organization's target of annual PM 2.5 పొల్యూషన్. ఆల్మోస్ట్ అన్ని సిటీస్లోని కూడా దాటేసింది. ఎంతైతే టార్గెట్ సెట్ చేసుకున్నారో దానికంటే ఎక్సీడ్ అయిపోయింది. ద హైయెస్ట్ లెవెల్స్ వర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద ఈస్టర్న్ అండ్ సదర్న్ యూరప్. ఓకే, ఎక్కడ ఎక్కువగా ఉంది పొల్యూషన్ అన్నది, ఈస్టర్న్ అండ్ సదర్న్ యూరప్. ఓకే, ఏషియాలో చూసుకుంటే సౌత్ ఏషియాలో ఉంది, చైనాలో తీసుకుంటే నార్త్ వెస్టర్న్ చైనాలో ఎక్కువగా ఉంది, యూరోపియన్ సిటీస్లో తీసుకుంటే ఈస్టర్న్ అండ్ సౌత్ ఈస్టర్న్ యూరప్లో ఎక్కువగా ఉంది. In the United States, average particle pollution increased by 6.7% despite the coronavirus pandemic due to the wildfires in US cities. Okay, కరోనా వైరస్ వల్ల అన్ని కంట్రోల్ చేసినా కూడా అక్కడ వైల్డ్ ఫైర్స్ అనే లాస్ట్ ఇయర్ చాలా ఎక్కువగా ఉండడం వల్ల అక్కడ కూడా పొల్యూషన్ అనేది బాగానే పెరిగింది. ఎక్కడ, యుఎస్లో. 38% of the cities in the US did not meet the WHO guidelines in 2020. WHO ఏవైతే గైడ్లైన్స్ పెట్టిందో అవి మీట్ అవ్వడం కుదరలేదు. ఎక్కడ, 38% of the cities in US. ఇప్పుడు వరకు నేను పర్టికులర్ మ్యాటర్ 2.5 ఇలా చెప్తున్నాను. యాక్చువల్గా అసలు పర్టికులేట్ మ్యాటర్ అంటే ఏంటి? పర్టికులేట్ మ్యాటర్ ఈజ్ ద సమ్ ఆఫ్ ఆల్ సాలిడ్ అండ్ లిక్విడ్ పార్టికల్స్ సస్పెండెడ్ ఇన్ ఎయిర్. అంటే నాట్ జస్ట్ సాలిడ్, ఏదైతే ఎయిర్లో మనకి ఏంటంటారు సాలిడ్ కానివ్వండి, లిక్విడ్ మ్యాటర్ ఏదైతే సస్పెండ్ అయి ఉందో ఎయిర్లో, ఆ మొత్తాన్ని కూడా మనం ఏమంటాం, పర్టికులేట్ మ్యాటర్ అని చెప్పి అంటాం. విచ్ ఆర్ హజార్డస్. దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ థింగ్. ఉంటే ఏమైంది అంటే, బికాస్ దే ఆర్ హజార్డస్, దే ఆర్ హార్మ్ఫుల్ టు అవర్ హెల్త్. దిస్ కాంప్లెక్స్ మిక్స్చర్ ఇంక్లూడ్స్ బోత్ ఆర్గానిక్ అండ్ ఇన్ఆర్గానిక్ పార్టికల్స్. ఓకే, ఏమేమి ఉంటాయి అందులోని? మ్యాక్సిమం డస్ట్, పాలన్, సూట్, స్మోక్ అండ్ లిక్విడ్ డ్రాప్లెట్స్. These particles vary greatly in size, composition and origin. We cannot say that all the matter is of the same size. ఒక్కొక్క దాని కంపోజిషన్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, వాటి సైజ్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి, అండ్ ఫ్రమ్ వేర్ ఇట్ ఒరిజినేటెడ్ అన్నది కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. సో ఏవైతే పార్టికల్స్ ఎయిర్లో ఉన్నాయో అవి ఏ విధంగా ఎయిర్లోకి వస్తున్నాయో చూద్దాం. దే ఆర్ డైరెక్ట్గా ఎమిట్ అయ్యి అవి ఎయిర్లోకి యాడ్ అవ్వచ్చు. ఏ విధంగా? వెన్ ఫ్యూయల్ ఈజ్ బర్న్డ్ అండ్ వెన్ డస్ట్ ఈజ్ క్యారీడ్ బై విండ్. ఓకే, సెకండ్ మెథడ్ ఏంటి? దే ఆర్ ఇండైరెక్ట్లీ ఫార్మ్డ్. ఎప్పుడు ఇది? వెన్ గ్యాషియస్ పొల్యూటెంట్స్ ప్రీవియస్లీ ఎమిటెడ్ టు ఎయిర్ టర్న్ ఇంటూ పార్టికులర్ మ్యాటర్. ఒకటి డైరెక్ట్గా అవి యాడ్ అవ్వచ్చు వెన్ వి బర్న్ సంథింగ్, లేకపోతే విండ్ ఏదైనా క్యారీ తీసుకుని రావచ్చు.
సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా ఏవైతే గ్యాసియస్ పొల్యూషన్స్ ఉన్నాయో అవి పర్టికులేట్ మ్యాటర్గా కూడా మారిపోవచ్చు. ఓకే, దీస్ ఆర్ ద 2 ways. ద నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ క్యాబినెట్ క్లియర్స్ బిల్ ఆన్ సెట్టింగ్ అప్ డిఎఫ్ఐ. ఓకే, డిఎఫ్ఐ అంటే ఏంటి, డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్. దీనికోసం ఏమైంది, బిల్ అనేది క్లియర్ చేశారు. ఓకే, నౌ ద క్యాబినెట్ హ్యాస్ క్లియర్డ్ బిల్ టు సెట్ అప్ ఏ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ with initial paid up capital of 20,000 crores. So first ఎంత capital తో స్టార్ట్ చేశారు, అది 20,000 crore తో స్టార్ట్ చేశారు. And it can leverage around 3 trillion rupees from the market in the few years to provide long term funds to infrastructure projects. మెయిన్ ఏం దేనికి, ఇది మనకి లాంగ్ టర్మ్లో జరిగే ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి ఫండింగ్ కోసం అని చెప్పి ఫస్ట్ ఈ క్యాపిటల్తో అది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేశారు. అండ్ ఈ నెక్స్ట్ వచ్చే ఇయర్స్లో ఎంత మళ్ళీ రిటర్న్స్ రావచ్చు అని చెప్తున్నారు, 3 trillion rupees. దీన్ని మళ్ళీ ఈ లాంగ్ టర్మ్ ఫండ్స్గా యూజ్ చేస్తారు, దేనికి, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్కి, యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫర్ డెవలప్మెంట్ నీడ్స్ ఆఫ్ ద కంట్రీలో కావాల్సిన ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్ కోసం అండ్ డెవలప్మెంటల్ నీడ్స్ ఏమైనా ఉంటే లైక్ కన్స్ట్రక్షన్స్ ఏమైనా చేయాలి అనుకుంటే వాటికి కూడా ఈ అమౌంట్ని యూజ్ చేస్తారు. ద గవర్నమెంట్ విల్ గివ్ 5,000 crore యాజ్ గ్రాంట్ టు ద ఇన్స్టిట్యూషన్కి గవర్నమెంట్ ఎంత ఇస్తుంది, 5,000 crore ఇస్తుంది. ద డిఎఫ్ఐ విల్ బి ఫుల్లీ గవర్నమెంట్ ఓన్. ఇక్కడనే కాదు, జనరల్గా డిఎఫ్ఐ అన్నది ఎప్పుడు కూడా ఏముంటుంది, మోస్ట్లీ నాన్ గవర్నమెంట్ది కానీ లేకపోతే నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్స్ అండర్లోనే ఉంటాయి. ఓకే, ద డిఎఫ్ఐ విల్ బి ఫుల్లీ గవర్నమెంట్ ఓన్డ్ ఇనిషియల్లీ అండ్ ద ప్రమోటర్ స్టేక్ విల్ బి బ్రాట్ టు 26%. ఇనిషియల్గా ఫస్ట్ పెట్టినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఫుల్గా ఇట్ విల్ బి ఓన్ బై ద గవర్నమెంట్, లేటర్ దాని స్టేక్ ఎంత అయిపోతుంది, 26%కి కొన్ని ఇయర్స్లో మారిపోతుంది అట్ ఆల్ ద టైమ్స్. కానీ ఈ 26% కంటే మాత్రం కిందకి వెళ్ళదు. ఓకే, ఎప్పుడు చూసినా కూడా ఎంత మినిమం ఉంటుంది, ద గవర్నమెంట్ విల్ కంటిన్యూ టు హోల్డ్ 26% ఇన్ ద ఎంటైటీ. ద గవర్నమెంట్ విల్ ఆల్సో అప్రోచ్ ద రెగ్యులేటర్స్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ద క్యాప్ ఫర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ ద డిఎఫ్ఐ బై పెన్షన్ ఫండ్స్ అండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్. ఇప్పుడు ఏదైతే క్యాప్ ఉందో ఆ క్యాప్ అంటే లిమిట్ అనుకోండి, అది పెంచడానికి కూడా ఇంకా దే ఆర్ ట్రయింగ్. ఎందుకని పెంచితే అప్పుడు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అనేవి ఎక్కువ వస్తాయి. పర్టికులర్ ఇంత అమౌంటే మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి స్టార్టింగ్ అని చెప్పారు. ఆ క్యాప్ ఉంది, ఇప్పుడు ఆ క్యాప్ తీసేస్తే ఏమవుతుంది, దే క్యాన్ గెట్ మోర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఇన్ టు ఇట్. ఎవరెవరు చేయొచ్చు, పెన్షన్ ఫండ్స్ వాళ్ళు, ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ వాళ్ళు, దే మే ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దిస్. వాట్ ఈస్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్? ఏ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ ఇన్స్టిట్యూషన్ ఈస్ ఆల్సో నోన్ ఎస్ ఏ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్ ఆర్ డెవలప్మెంట్ ఫైనాన్స్ కంపెనీ. దేనికి ఇది ఫైనాన్స్ ఇస్తుంది, ఫర్ ద ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రాజెక్ట్స్. ఓకే, and it is a financial institution that provides risk capital for economic development projects on non-commercial basis. అంటే వీటి లోన్ ఇచ్చేసి వాటి మీద ఏదో ఎర్నింగ్ చేసేసుకోవాలి ఆ విధంగా కాదు, డెవలప్మెంట్ అవ్వడం కోసం అని చెప్పి ఇట్ ఇస్ ప్రొవైడింగ్ ద ఫినాన్షియల్ అసిస్టెన్స్. ఓకే, దో ఇట్ ఈస్ రిస్క్ క్యాపిటల్. DFIs can play a crucial role in financing private and public sector investments in developing countries. ఎక్కడ జనరల్గా ఇది ఎక్కువగా ఇస్తుంది, డెవలపింగ్ కంట్రీస్లోని బోత్ ప్రైవేట్ అండ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్కి అది ఫైనాన్స్ చేస్తుంది. ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ హైయర్ రిస్క్ లోన్స్, ఈక్విటీ పొజిషన్స్ అండ్ గ్యారంటీస్. DFIs often provide finance to the private sector for investments that promote development and to help companies to invest, especially in countries with various restrictions on the market. ఓకే, మోస్ట్లీ దేనికి సపోర్ట్ చేస్తారు, ప్రైవేట్ సెక్టర్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ చేయడానికి. దేనికి అది ఆ చేసే ఇన్వెస్ట్మెంట్ కూడా మళ్ళీ డెవలప్మెంట్ పర్పస్ కోసం చేసిందై ఉండాలి. ఓకే, నెక్స్ట్, సమ్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్స్ ఇంక్లూడ్ సోషల్లీ రెస్పాన్సిబుల్ ఇన్వెస్టింగ్ అండ్ ఇంపాక్ట్ ఇన్వెస్టింగ్ criteria into their mandates. Governments often use development banks to form part of their development aid or economic development initiatives. కొన్ని బ్యాంక్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి, వాళ్ళ మెయిన్ క్రైటీరియా ఒకటి సోషల్లీ రెస్పాన్సిబుల్, అంటే సొసైటీకి మంచి జరిగే విధంగా, డెవలప్మెంట్ జరిగే విధంగా వాటిలాగా అయినా అవ్వచ్చు. సెకండ్ థింగ్ ఏంటి, ఇంపాక్ట్ ఇన్వెస్టింగ్. దీస్ ఆర్ ద 2 క్రైటీరియాస్. నెక్స్ట్, DFIs are often established and owned by government or non-profit organizations. As I have told you, mostly ఎవరు ఓన్ చేస్తారు దీన్ని, గవర్నమెంట్స్ ఆర్ non-profit organizations to finance projects that would otherwise not be able to get financing from commercial lenders. జనరల్గా ఎవరైనా ఇప్పుడు one project is there, నేను ఎప్పుడు దీంట్లో ఇన్వెస్ట్ చేస్తాను, when I feel that I will get more returns from it, or when I feel that it is secured, I have no risk. ఓకే, అంతే కదా, ఒకటి నేను రిటర్న్స్ చూసుకుంటాను, రెండోది రిస్క్ లేకుండా చూసుకుంటాను. ఎవరైనా కమర్షియల్ లెండర్స్ ఏం చూస్తారు, హై రిటర్న్స్ కోసం చూసుకుంటారు. ఓకే, బట్ ఇప్పుడు ఈ డిఎఫ్ఐస్ ఏం చేస్తాయి, ఇలాగా రిటర్న్స్ కోసం అని చెప్పి లేకపోతే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్ అవి చూడకుండా ఎవరికైతే ఇలాగా ఫినాన్స్ అనేది దొరకడం కష్టంగా ఉందో అలాంటి వాళ్ళకి ఫినాన్స్ చేస్తుంది. అండ్ దాట్ ప్రాజెక్ట్ ఏది పడితే దానికి చేయదు, విచ్ విల్ బీ ఫర్ ద డెవలప్మెంట్, అలాంటి ప్రాజెక్ట్స్ మాత్రం ఫైనాన్స్ చేస్తుంది.
నెక్స్ట్ టాపిక్, వరల్డ్స్ హైయెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఇన్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్. ఇది చెనాబ్ రివర్ మీద ఒక బ్రిడ్జ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు. ఇది ఎలా ఉంటుందంటే, ఇప్పుడు జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో ఇలా ఒక వ్యాలీ ఉంది, ఓకే, ఇక్కడ నుంచి ఈ ప్లేస్కి వెళ్ళడం కోసం ఈ విధంగా బ్రిడ్జ్ని కన్స్ట్రక్ట్ చేశారనమాట. ఇట్ ఈస్ వెరీ హైయెస్ట్ బ్రిడ్జ్. మొత్తం వరల్డ్లో ఉన్న బ్రిడ్జెస్లోని ఇదే చాలా పెద్ద రైల్వే బ్రిడ్జ్ అని ఇప్పుడు చెప్తున్నారు. ఓకే, చాలా ఎక్కువ హైట్లో ఉంది. ద బ్రిడ్జ్ ఇస్ బీయింగ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ టు ఛాలెంజింగ్ 111 కిలోమీటర్ లాంగ్ స్ట్రెచ్. ఎంత చూడండి, ఎంత డిస్టెన్స్, 111 కిలోమీటర్ లాంగ్ స్ట్రెచ్ కాల్డ్ ఉదంపూర్ శ్రీనగర్ బరముల్లా రైల్ లింక్ బై ద కాంకాన్ రైల్వే కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్. ఈ పేరు మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి, తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఓకే, ఫస్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఈజ్ 111 కిలోమీటర్ స్ట్రెచ్ అండ్ అదర్ థింగ్ ఈజ్ ఉదంపూర్ శ్రీనగర్ బరముల్లా రైల్. ఏ రివర్ మీద ఉంది అది కూడా చూసుకోవాలి. The railways has connected the two ends of the main arc of the world's highest bridge on the Chenab River in Jammu and Kashmir's Riyasi district. Okay, district గుర్తు అవసరం లేదు, బట్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్లో చెనాబ్ రివర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. విచ్ విల్ ప్రొవైడ్ డైరెక్ట్ కనెక్టివిటీ టు ద కాశ్మీర్ వ్యాలీ. ఓకే, డైరెక్ట్గా ఈ వ్యాలీలోని కనెక్ట్ చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ బీయింగ్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అట్ 359 meters above river bed. ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి ఇప్పుడు ఇక్కడ నుంచి రివర్ ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి. ఈ రివర్ బెడ్ నుంచి ఎంత హైట్లో ఉందంట, 359 meters above the river bed of Chenab, having 467 meters of single arc span across the river and will be the highest railway bridge in the world. It will be 35 meters higher than the Eiffel Tower. ఇప్పుడు వరకు ఐఫిల్ టవర్ అన్నింటికంటే పెద్దది అనుకున్నాం, బట్ ఇది ఐఫిల్ టవర్ కంటే కూడా హైయెస్ట్లో ఉంటుంది. ఎంత, 35 meters ఎక్కువలో ఉందంట దానికంటే. ఓకే, ద వరల్డ్స్ టాలెస్ట్ రైల్వే బ్రిడ్జ్ ఓవర్ చినాబ్ ఈజ్ కమింగ్ అప్ ఇన్ కౌరీ ఏరియాలో ఉంది. ఇది కౌరీ ఏరియా. రైల్వే అఫీషియల్స్ టర్మ్ ద డెవలప్మెంట్ ఏ హిస్టారిక్ వన్. ఎందుకంటే దీన్ని హిస్టారిక్ వన్ అని చెప్పి అంటున్నారు, బికాస్ ఇంత పెద్దది ఇంతకుముందు హిస్టరీలో లేదు కాబట్టి. ఓకే, సో ఇట్ గాట్ సమ్ హిస్టారికల్ సిగ్నిఫికెన్స్ నౌ. The Northern Railway will be completing the most difficult 111 kilometer long section of Udhampur Srinagar Baramulla rail link eppatiki by December 2022, which would connect Kashmir to the rest of the India through the railway network. The project is perhaps the most difficult new railway line in Indian subcontinent. Mottham Indian subcontinent lone this is the toughest or the difficult railway line. The terrain passes through young Himalayas which are full of geological surprises. అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు ఏది జరుగుతుందో తెలియదు అనమాట. And numerous problems. For execution purposes, the project has been divided into 3 subsections. Katra Kazigund leg, the most difficult stretch of the project, and its alignment of its stretch, which is 129 kilometers long, passes through పాట్నీ అండ్ పిరిపంజల్ రేంజెస్. ఫస్ట్ ఏది డిఫికల్ట్ స్ట్రెచ్ అన్నిట్లో అని చెప్తున్నారు. కట్రా 3 సబ్సెక్షన్స్గా డివైడ్ చేశారు. అందులో ఒకటి ఏంటి, కాట్రీ కాజీగుండ్ లెగ్. ఇది చాలా డిఫికల్ట్ అంట ప్రాజెక్ట్ అన్నింట్లో. ఇది ఎంత ఉంది, 129 కిలోమీటర్ లాంగ్. ఓకే, అండ్ ఇట్ పాసెస్ త్రూ పాట్నీ అండ్ పిరిపంజల్ రేంజెస్. దిస్ అలైన్మెంట్ రిక్వైర్స్ కన్స్ట్రక్షన్ ఆఫ్ 62 important and major bridges and minor bridges. Besides construction of 35 tunnels, totaling a length of 103 km and bringing the percentage of the total length of the alignment of tunnels to approximately 80%. ఇంత మీరు డేటా నంబర్స్ అవి గుర్తుపెట్టుకోకర్లేదు, just to tell you how tough it is to construct that bridge I have mentioned here. The Udhampur Srinagar Baramulla rail project is highly essential to provide alternative and reliable transportation system to Jammu and Kashmir to join Kashmir Valley to the Indian Railways network. Okay, ఏమీ లేదు, మెయిన్ థింగ్ ఒకటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఏంటి ఇందులో కీ పాయింట్స్ 2, ఒకటేమో ఎప్పుడు రోడ్వేసే కదా, అది కాకుండా ఒక ఆల్టర్నేటివ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ప్రొవైడ్ చేయాలనుకున్నారు. వాట్ ఈస్ దట్ ఆల్టర్నేటివ్ ట్రాన్స్పోర్టేషన్? రైల్వే నెట్వర్క్. సో కాశ్మీర్ వ్యాలీని రైల్వే నెట్వర్క్కి కనెక్ట్ చేయడం కోసం ఈ ప్రాజెక్ట్ అన్నది. In view of the importance of this project in providing seamless and hassle-free connectivity in Jammu and Kashmir, the project was declared as a national project in 2002. సో మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటి, ఈ ప్రాజెక్ట్కి నేషనల్ ప్రాజెక్ట్ స్టేటస్ అన్నది ఇచ్చారు 2002లో. సో ఈ ఒక వర్డ్ మీరు కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పటి వరకు ప్రాజెక్ట్ కోసం చూసాం. సో దిస్ ఇస్ బిల్ట్ ఓవర్ ద చెనాబ్ రివర్. సో చెనాబ్ రివర్ కోసం ఇప్పుడు చూద్దాం. చెనాబ్ రివర్కి ఇంకొక పేర్లు ఏంటి, అసిక్ని ఆర్ చంద్రభాగా. సంస్కృతిలోని అసిక్ని అంటారు, హిందీలో చంద్రభాగా. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ఎ మేజర్ రివర్ దట్ ఫ్లోస్ ఇన్ ఇండియా అండ్ పాకిస్తాన్. అంటే ఏంటి, మన ఇండియా నుంచి పాస్ అవుతూ పాకిస్తాన్లోకి వెళ్తుంది. యాక్చువల్గా ఏంటిది చెనాబ్ రివర్ అన్నది ఏంటి, ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్ రివర్. ఓకే,
So it originates in India and it goes and meets the Indus River in Pakistan region. And it is one of the 5 major rivers of the Punjab. Punjab ante enti meaning? The place where 5 rivers meet. Okay, ఇలా ఎక్కడైతే 5 rivers కలుస్తున్నాయో ఆ జాబ్ అంటే ఇది ఈ ప్లేస్. ఓకే, దాన్ని పంజాబ్ అని చెప్పి అంటాం. ఓకే, ఇందులో ఒక రివర్ ఏదైతే ఉందో దాని పేరే చేనాబ్. ఇట్ రైజెస్ ఇన్ ద అప్పర్ హిమాలయాస్ ఇన్ ద లహౌల్ అండ్ స్పితి డిస్ట్రిక్ట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. ఎక్కడి నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది ఇది? హిమాచల్ ప్రదేశ్ స్టేట్లోని స్పితి అనే ఏరియా నుంచి ఒరిజినేట్ అవుతుంది. అండ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద జమ్మూ రీజియన్ ఆఫ్ జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్ ఇన్ టు ద ప్లెయిన్స్ ఆఫ్ పంజాబ్, పాకిస్తాన్ బిఫోర్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ టు ద ఇండస్ రివర్. ఎక్కడ కలుస్తుంది ఇండస్ రివర్లో? నియర్ ద సిటీ ఆఫ్ ఉత్సారిఫ్. The waters of the Chenab were allocated to Pakistan under the terms of the Indus Water Treaty. దీనికోసం కూడా మీరు ఇన్కేస్ ఎవరైనా చదవకపోయి ఉంటే ఒకసారి చదవండి. ఇండస్ వాటర్ ట్రీటీ అంటే ఏంటంటే మన నుంచి 3 rivers అక్కడికి వెళ్ళి యాడ్ అవుతున్నాయి, ఇండస్ ట్రిబ్యూటరీస్. ఓకే, అక్కడికి వెళ్ళి ఫస్ట్ ఇండియాలో పాస్ అయ్యి ఆ తర్వాత పాకిస్తాన్లోకి ఎంటర్ అవుతాయి. అయితే దీని మీద మనం ఏం డ్యామ్స్ కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకోవచ్చు, చేసుకునే ముందు ఏం చేయాలి, చేసుకోవచ్చా లేదా, అవన్నీ వీటికి సంబంధించినవన్నీ కూడా ప్రావిజన్స్ అన్నీ కూడా మనకి ఈ ట్రీటీలోనే ఉంటాయన్నమాట. ఓకే, The river is formed by the confluence of 2 rivers. ఏంటి ఆ రివర్స్? ఒకటి చంద్ర అండ్ భాగా, అందుకే దాని పేరు చంద్రభాగా అని కూడా వచ్చింది. ఓకే, ద రివర్ ఇస్ ఫార్మ్డ్ బై ద కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్, అంటే ఈ 2 rivers కలిసి ఆ రివర్ ఫామ్ అయింది. అట్ తాండి, ఎక్కడ కలుస్తున్నారు 2 కూడా? తాండి, విచ్ ఈస్ 8 kilometers సౌత్ వెస్ట్ ఆఫ్ కీలాంగ్ ఇన్ ద లాహౌల్ అండ్ స్పితి డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ద ఇండియన్ స్టేట్ ఆఫ్ హిమాచల్ ప్రదేశ్. The Chenab river was called Ashikni in the Rigveda. మనకి ఇందాక ఆల్రెడీ నేను సంస్కృతిలో అసిక్ని అని పేరు ఉంది అని చెప్పాను. సో వే వి ఫౌండ్ దిస్, ఎక్కడ మనకి తెలిసింది ఎక్కువగా ఈ రివర్ కోసం ఎక్కడ మెన్షన్ చేసింది? రిగ్వేదాలో మెన్షన్ చేసింది. ద నేమ్ మెంట్ దట్ ఇట్ వాజ్ సీన్ టు హ్యావ్ డార్క్ కలర్డ్ వాటర్స్. ఓకే, అసిక్ని అంటే మీనింగ్ ఏంటి? డార్క్ కలర్డ్ వాటర్స్ అనేవి ఉన్నాయని. ద టర్మ్ కృష్ణ ఈజ్ ఆల్సో ఫౌండ్ ఇన్ ద అథర్వవేద. ఓకే, ఇన్ ద మహాభారత ద కామన్ నేమ్ ఆఫ్ ద రివర్ వాజ్ చంద్రభాగా. మహాభారతంలో ఏమని చెప్పి మెన్షన్ చేశారు ఈ రివర్ కోసం? చంద్రభాగా, బికాస్ ద రివర్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ ఫ్రమ్ ద కాన్ఫ్లుయెన్స్ ఆఫ్ చంద్రభాగా అండ్ భాగా రివర్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒక్కసారి మ్యాప్లో చూసేద్దాం, సరేనా? ఇప్పుడు రెడ్ ఇంక్ ఏదైతే ఉందో, ఓకే, ఇదంతా కూడా మన ఇండియా. ఓకేనా? ఎక్కడ ఉంది ఇప్పుడు మనకి చేనాబ్ రివర్? ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఓకే, రెడ్ కలర్ ఫాలో అవ్వండి. ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ మన ఇండియా ఇలా 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 ఇండియా నుంచి ట్రావెల్ చేస్తూ పాకిస్తాన్లోకి ఎంటర్ అవుతుంది. పాకిస్తాన్లోకి ఎంటర్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ వెళ్ళి అది మళ్ళీ ఇండస్ రివర్లోని మనకి జాయిన్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ ఇండస్. ఓకే, ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది? మన ఇండియాలో స్టార్ట్ అయింది, చాలా వరకు మన ఇండియాలో ఫ్లో అవుతుంది, ఆ తర్వాత అది పాకిస్తాన్లోకి వెళ్ళి ఇండస్లోని కలుస్తుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.